بس کتابیں، نمازیں اور کھانا، یہ 3 کام تھے آج کل اس کے پاس۔ زوہا کئی بار کہتی تھی چلو کچھ دیر ریسٹ کر لو، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی تھی۔ ایک بار میں اس سے اچھے مارکس لے لوں، پھر دیکھنا کیسے منہ کھائے گا وہ منصوبے بناتی تھی۔ یا اللہ، میرے نمبر اس سے زیادہ آئے تو میں 100 نفل پڑھوں گی۔ وہ باآواز بلند دعائیں مانگتی۔ پھر ہوا یہ کہ اس کی محنت رنگ لائی اور اس نے عمر اسماعیل سے زیادہ مارکس لے لیے۔ آج اس کو مات دی ہے میں نے زوہا۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی، بنا یہ جانے کہ عمر اسماعیل اس کے آگے ایک ہارا ہوا کھلاڑی ہے۔ وہ تو کب کی مات کھا چکا تھا۔ وہ گھر پہنچی اور چہک کر دادا جان کو اپنے مارکس اور پوزیشن بتائی تھی۔ مارکس تو تم نے اس سے زیادہ لے لیے، مگر چیلنج پوزیشن کا ہوا تھا، وہ تو تمہاری دوسری بنی ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے بولے تھے۔ کیا؟ زونش کا منہ کھل گیا صدمے سے۔ وہ تو پڑھ کر پاگل ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو ابھی بھی عمر کا ڈیرا تھا۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے میری لاڈلی، وہ ہاتھ ہلا کر بولے تھے۔ زینی سر جھکائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچا تھا شرط جیت جاؤں گی تو ایک شرط رکھ دوں گی دادا جان سے، وہ افسردہ سے بولی تھی۔ شرط لگانا حرام ہوتا ہے، مگر تم تو نمازیں بھی شرط لگا کر پڑھتی ہو کہ یا اللہ یہ ہوا تو اتنے نفل، وہ ہوا تو اتنے نفل۔ زوہا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں تو آیا نا پھر رزلٹ اس سے بڑھ کر، مگر مصیبت ہے کہ میری پوزیشن دوسری بن گئی۔ اس کا چہرہ لٹک گیا تھا، آئینہ آنکھیں بجھی بجھی سی تھی۔ مگر شرط تو یہ تھی نا کہ اس سے زیادہ نمبر آئے تمہارے، تو بس وہ تو آ گئے۔ زوہا نے اس کو بہلانا چاہا تھا۔ ہاں وہ تو آ گئے، مگر وہ منحوس اب بھی آگے ہے اور میں پیچھے۔ وہ چادر لپیٹ کر سو گئی تھی۔ اب اس نے سوگ منانا تھا، اور اس کا سوگ منانے کا طریقہ تھا خوب سارا، بلکہ ڈھیر سارا سونا۔ نیند کی ملکہ تھی وہ۔ سوگ ختم ہو چکا تھا، شام کے 5 بجنے کو تیار تھے۔ زوہا تم عمر کے روم میں جاؤ گی اور وہاں سے۔ زوہا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو زونش کی بات سن کر اچھل پڑی۔ کیوں؟ زوہا کو خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ بس جیسا کہا ہے ویسا کرو، وہ اس کو جھڑک کر بولی تھی۔ زوہا نے صاف انکار کر دیا۔ جانتی تھی میں، سب دکھاوے کے لیے ساتھ دیتے ہیں میرا، اصل میں تو اس کے ساتھ ہیں۔ تم بھی ایسی ہی نکلی نا۔ وہ ایموشنل بلیک میلنگ پر آ چکی تھی۔ بس یہ آخری کام ہوگا جو میں کروں گی تمہارا۔ زوہا ہاتھ اٹھا کر بولی تھی۔ بس پھر کیا تھا، 5 بجنے کو تھے جب زوہا اور زینی دونوں عمر اسماعیل کے کمرے کے کھلے دروازے کی دراز سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں وہ اپنی ٹیبل پر کچھ پیپر لیے بیٹھا تھا۔ وہ پیپر کو بڑے غور سے پڑھ رہا تھا، پھر پین اٹھاتا، 1-2 لائن مارتا، پھر دوسرا پیج پلٹ دیتا۔ جب اس نے چاروں پیج چیک کر لیے تو وہ کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہوا تھا، تو وہ دونوں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور 2 منٹ بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ عمر واش روم میں گھس گیا ہوگا، زوہا بھاگی تھی اس کے کمرے میں اور وہ پیپر اٹھا لائی تھی۔ زوہا کے ہاتھ کپک مارے تھے۔ یہ لو مرو، اسے چھپا دو کہیں، اور میرا دام تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ زوہا نے پیپر اس کے ہاتھ میں پٹک دیے۔ زونش کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس بھرا۔ زینی نے پانی کا گلاس اٹھایا، پہلے لبوں پر لگایا، پھر سارا ان کاغذات پر انڈیل دیا۔ زوہا چیخی تھی، یہ کیا کیا؟ زوہا کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں کیے کرائے پر پانی پھیرنا۔ زینی نے پورا جگ ان پیپرز پر انڈیل دیا۔ زونش، تم نے ان کے کاغذات برباد کر دیے۔ ان کے کام کے پیپر تھے، جس انہماک سے وہ اس میں کریشن کر رہے تھے۔ بہت اہم کاغذات لگے تھے مجھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل، جیسے دادا جان ہو گئے ہیں۔ زینی کو بھی عجیب جنون سوار رہتا تھا۔ زوہا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ زینی، اچھا نہیں کیا تم نے، کوئی فیکٹری کا نقصان ہو گیا تو بڑی ہی ضلالت ہو جائے گی بیچارے کی۔ زوہا تفکر سے بولی، مگر زینی کو تو آج نہ جانے کون سے اپنے غم یاد آ رہے تھے۔ یاد ہے میری ٹانگ ٹوٹنے کے بعد جو بیساکھی پکڑائی تھی اس نے، اس پر بٹھا کر گھماتا تھا مجھے، اور پھر 1 ہفتے بعد ہی دوسری ٹانگ پر بھی پلسٹر لگ گیا تھا۔ جس کرسی سے دوسری ٹانگ ٹوٹی تھی اس پر لے کر گھماتا رہتا تھا مجھے، جہاں جانا ہوتا اسی پر بٹھا کر لے جاتے تھے۔ یہ تو میں تھی، اگر وہ ہوتا تو اتنی تزدیر پر مر ہی جاتا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اتنی ضلالت ہو اس کی کہ وہ شرم سے اسی زمین میں گر جائے۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ زوہا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اب وہ دونوں اپنے دروازے سے عمر کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر کھٹ پٹ کی آواز ضرور آ رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کے ڈور سے لگی تھی۔ جب عمر گھبرایا سا نیچے کی طرف جا رہا تھا، اس کے نیچے اترتے ہی
वो दोनों गैलरी में लटक गई। अम्मी अम्मी मेरे पेपर्स कहाँ गए? वो माँ को आवाज दे रहा था। कौन से पेपर्स? बड़ी अम्मा ने उसे सवालिया अंदाज में देखा। अम्मी मेरे पेपर गायब हो गए हैं कमरे से, वो अपनी पेशानी मसलता हुआ बोला था। दादा जान अलग परेशान हो गए। वही देखो वही होंगे। बड़ी अम्मा बेटे को फिक्रमंद देखकर खुद ही सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। उन दोनों को देखा था तो साथ ले लिया। अब वो दोनों भी उमर के कमरे में पेपर ढूंढ रही थी, जिनका नाम और निशाना था उस कमरे में, मगर एक्टिंग उन दोनों ने भरपूर की थी। उमर अलग परेशान सा दिख रहा था। तुम्हारे कमरे में कोई आया था? ज़ैनी ने बड़ी अदा से पूछा था। उमर ने नफी में सर हिलाया था। अच्छा। उसने अच्छा को खींचा। ये तो वही बात हुई, आँख उजल पहाड़ उजल। तुम्हें पक्का याद है तुमने यहाँ रखे थे? ज़ैनी टेबल की सतह बजाते हुए पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। ज़ैनी ने फिर से उसकी टेबल उलट डाली और वो सफाई पसंद शख्स उसकी रूह में खलबली होने लगी और वो आगे बढ़ा और चीजें उठाकर वापस अपनी जगह पर रखने लगा, जबकि वो मुसलसल चीजें नीचे फेंक रही थी। बड़ी अम्मा चीजें उलट रही थी। अब ज़ैनी उसके बेड की तरफ बढ़ गई और सारे तकिए नीचे फेंक दिए, चादर उलट दी और फिर बढ़ी उसकी अलमारी की तरफ। बड़ी अम्मा टेबल के पीछे ढूंढ रही थी और जोहा बेचारी बस यूं ही खड़ी उनको देख रही थी। ज़ैनी ने उसका पूरा कमरा तितर बितर कर दिया था। उमर से इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं हुई। वो आगे बढ़ा, उसकी कलाई थाम ली। ज़ैनी। उमर सामने खड़ा नफी में सर हिला रहा था। वो पलटकर उसे देखने लगी। आज उमर की आंखों में कुछ अजीब सा एहसास था जिसे वो समझ न पाई, मगर उसकी आंखों में मौजूद गुजारी समझ गई थी। फौरन ही अलमारी का पट छोड़कर अपने कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद वही हुआ। नीचे अदालत लग गई थी और सबसे पहली पेशी हुई थी ज़ैनी की। वो हाफ स्लीव वाली ढीली ढाली शर्ट पहने, नीचे प्लाजो पहने, अपने घुंघराले घने बाल खोले दादा जान के आगे खड़ी थी। छोटा सा स्कार्फ जिसे उसने गले में डाला हुआ था। तुम क्या ओल जोल हुलिया बनाए फिर रही हो? ये क्या तरीका है घर के बड़ों के सामने हाजिर होने का? दादा जान गरज कर बोले। ये हाजिरी बिना किसी सेक्युलर की आई है। अगर आप पहले से पेशी का वक्त और जगह मुकर्रर कर देते तो यकीनन मैं हाजिरी की मुनासबत से तैयार होकर आती। अब चूंकि ये मेरा सोने का वक्त है तो मैं आपको ऐसे ही हुलिये में मिलूंगी। ये ज़ैनी थी, जब बोलती थी तो क्या बोलती थी। दादा जान उस तकरीर पर चिढ़ से गए। वैसे मुझे किस खुशी में इस अदालत में बुलाया गया है? आपके सवाल या नजरें उमर पर डाली गई। उमर के कुछ खास पेपर्स गुम हो गए हैं और उसे शक है कि ये तुमने किया है। दादा जान ने गौर से उसे देखा था। उसके चेहरे के तासुरात बहुत पुरसुकून थे। ना वो चिल्लाई ना भड़की। झूठ बोल रहा है, आपके पास कोई सबूत? वो इत्मीनान से बोली और उसका यही इत्मीनान तो था जो उसे मशकूक कर गया था। ये देखो मेरी तरफ ये टोपी दिख रही है। ये देखो मेरी तरफ ये टोपी दिख रही है। दादा जान ने अपने सर पर पहनी टोपी की तरफ इशारा किया। ज़ैनी ने सर हिलाया। ये पहनी हुई है मैंने, तुम मुझे ना पहनाओ टोपी। झूठ वो नहीं तुम बोल रही हो। वो कहता है कि जब वो बाथरूम से निकला था उसके कमरे में तुम्हारी खुशबू फैली हुई थी। दादा जान तिल मिलाकर बोले थे। ज़ैनी की आंखें तहय्युर से फैल गई। मेरी खुशबू? आज जोहा ने उसके कपड़े पहने थे और परफ्यूम भी उसी का यूज किया था। कुछ पल के लिए उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े, मगर फिर संभल कर बोली, खुशबू? कोई सबूत तो ना हुआ? और ये कौन सा कोई कुत्ता है जो उनकी नाक का सूंघा दुरुस्त हो? ज़ैनी ने हार नहीं मानी थी। दादा जान मुझे एहसास हुआ था कि यही आई है कमरे में। ये इसी की कारस्तानी है। इसे कहें सीधी शराफत से पेपर लौटा दे, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। उमर आपस से बाहर होता बोला था। एहसास की बिना पर मुकदमे नहीं लड़े जाते उमर इस्माइल साहिब। ना ही अदालत में अपनी नाक पेश की जा सकती है। सबूत लाएं और जेर कर दे मुझे। वो एक अदा से बोली थी और बस उसकी इसी अदा ने राज फाश कर दिया था। पेपर वापस दे दो ज़ैनी, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। तुमने कई बार मेरे नुकसान किए हैं उमर, आज थोड़ा सा खसारा तुम भी झेलो। वो डट कर बोली थी। बदले में दादा जान की गरज सुनाई दी। लाडी, इस महीने की खर्ची नहीं मिलेगी तुम्हें जब तक पेपर नहीं मिलेंगे। और हाँ, यूं नहीं आज से तुम बस में जाओगी रोज, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। खर्ची तक तो वो सह गई थी, मगर बस का सुनकर तो उसका दिल डूबा था। मगर हर डरमी से बोली थी, फिर दादा जान फातिहा पढ़ लें आप लोग पेपर पर, क्योंकि वो अब नहीं मिलने के। खुदा हाफिज, नींद का टाइम निकल जाएगा। वो झटके से मुड़ी थी, घुंघराले बाल भी लहराए थे। पैर फटकती अपने कमरे में चली गई। उमर ने तासुफ से सर हिलाया था। दादा जान ने गुस्से से रुख फेरा था और जोहा ने गहरी सांस खारिज की थी।
यूनी ऑफ होने से पहले ही वो दोनों यूनी से बाहर निकल चुकी थी। जाना कहाँ है ये तो बताओ, जोहा गर्मी की शिद्दत से घबरा कर बोली थी। पैसे कितने हैं तुम्हारे बैग में? आगे से सवाल आया। वो रोड पर इधर उधर देख रही थी। 5,000। लेकिन क्यों? जोहा ने घबरा कर बैग के साइड पॉकेट पर हाथ रखा था। जिस तरह तुमने पॉकेट पर हाथ रखा है मुझे अंदाजा हो गया है तो मुझे पैसे नहीं देने वाली हो। जैनी ने हाथ रखकर रिक्शा रोका था और इसमें चढ़ गई। नाचार जोहा को भी बैठना पड़ा। कसम से आजकल बड़ा ही कड़का चल रहा है। सुबह बस का किराया देकर भेजते हैं दादा जान। इस उम्र खबीस की वजह से मुझे बस में धक्के खाने पड़ रहे हैं। उफ, बदबू, पसीना। वो चुरचुरी लेकर बोली थी। माफ करना कि तुम्हारी वजह से है, उम्र की गलती नहीं थी। जोहा ने नजरें चुराते हुए बोला था। मैंने उस 30 मार को सबक सिखाना है। तुम बस ये बताओ मेरा साथ दोगी या नहीं? वो रिक्शे वाले को जगह का बताकर जोहा को देखने लगी। हाँ, जोहा ने सर हिलाया। तो बस फिर इन पैसों को मुझ पर वार दो। जब मुझे पॉकेट मनी मिलेगी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जोहा बेचारी तो हाँ में हाँ मिलाकर पछताई थी। फिर वो रिक्शे से उतरी और एक दुकान पर पहुंचकर बोली थी, भाई 10 किलो लाल मिर्ची चाहिए। जोहा की आंखें फैल गई। बाजी 10 किलो मिर्ची का क्या करना है आपने? दुकानदार दांत बाहर निकाल कर बोला था। चुप करके अपना काम करो, तुमसे मतलब, मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ। वो अबरू उचका कर बोली थी। अच्छा, 3 किलो काली मिर्च भी पैक करो। और हाँ, वो अदरक पाउडर है तुम्हारे पास, वो भी 5 किलो पैक कर दो। और हरी मिर्च का पेस्ट है, वो भी 10 बोतलें दे दो। जैनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाती बोल रही थी। तुमने क्या करना है इन सब का? तुम्हारा तो किचन से ताल्लुक कोई नहीं। जोहा उसका बाजू खींच कर बोली थी। जुबान अंदर रखो। वो उसे घूरी से नवाज कर बोली थी। फिर उसने सारा सामान अपने बैग में ढूंढा। जोहा ने अपनी पॉकेट मनी उसके हाथ में दे दी थी। वो दुकानदार को पैसा थमाती बाहर की तरफ आकर रिक्शा ढूंढने लगी। फिर शाम की चाय पर हुई मंसूबाबंदी। दूसरी सुबह छुट्टी का दिन था। आज मामूल के खिलाफ जैनी साहिबा सुबह 6 बजे उठ गई। पहले उसने खबर ली उमर इस्माइल की। जैसे ही उसने घर से कदम रखा वैसे ही जैनी भागी छत पर। लकड़ी की सीढ़ी पानी की टंकी के साथ लगाकर वापिस आकर जोहा को उठाया, जो नींद में झूमती झामती उसके साथ ऊपर आई। उसका बैग थामकर नीचे खड़ी हो गई। जैनी ने लाया हुआ अपना तमाम सामान पानी की टंकी में उड़ेल दिया और बंद आंखों वाली जोहा को थामकर नीचे आ गई थी। अब जैनी अपने बेड पर पांव पसारे उमर का इंतजार करने लगी। इस घर में फजर के बाद छुट्टी वाले दिन कोई जी रूह नहीं उठता था सिवाय उमर के। वही तो था जो जॉगिंग को निकलता और फिर आकर बात लेता था। उमर जॉगिंग से आकर लाउंज में बैठा था। जैनी ऊपर से झांक रही थी। जब वो ऊपर की तरफ आया तो वो अपने कमरे में घुस गई और कुछ देर बाद एक बेहंगम शोर ने इस घर के दरो बाम हिला दिए थे। उमर इस्माइल शर्ट उतारकर वॉशरूम में घुसा। अभी चेहरा धोने के लिए पानी खोला था कि जलन का एहसास हुआ। उसने अच्छे से पानी हथेली के प्याले में भरा और आंखों में डाला। बस फिर क्या था, उमर साहिब लड़कते गिरते संभलते बाहर आ गए। अम्मा मेरी आंखें, उसने चीख कर माँ को पुकारा था। फिर अम्मी 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 की पुकार थी। उसने तौलिए से मुंह साफ किया। आंखें क्या, पूरा चेहरा जल रहा था जैसे आग लग गई हो। नीचे वाले तमाम लोग ऊपर पहुंच गए थे और ऊपर वाली मखलूक को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि शोर की आवाज उमर के कमरे से आ रही थी। लेकिन जैनी ने जोहा को जगाया और बाहर की तरफ भागी, जहां बड़ी अम्मा और ताई पानी खोल के उसके चेहरे पर डाल रही थी। मगर फिर उनके हाथ जलने लगे तो एहसास हुआ कि गड़बड़ पानी में है। ये हरकत किसकी थी? सच सच बता दो। दादा जान अपनी लाठी थामे अदालत लगाए पूछ रहे थे। अंदरों तो वो भी जानते थे कि किसकी इतनी हिम्मत है, कौन हो सकता है जो ऐसी हरकत करे। उमर साहिब तो मिर्चों से बलबला रहे थे। आंखें भी उनकी खुल नहीं रही थी। बड़ी अम्मा और ताई किचन का कूलर ले आई और उसका चेहरा धुलाया। सब चुप शाकस रोजा रखे थे। जैनी और जोहा के अलावा उमर ही था बेचारा जो जानता था कि ये हरकत कौन कर सकता है। उमर के चेहरे पर आइसिंग की जा रही थी। अभी तक मुलजिम को सजा नहीं दी गई थी। उमर की तबीयत रात में जाकर संभली थी जब वो सीधा दादा के पास गया था और उनके कदमों में बैठ गया। दादा जान, मैं सबसे ज्यादा इस घर में आपके करीब हूँ। क्या मेरे दिल का राज पा लिया आपने? वो उनको देखता हुआ बोला था। दिल का राज मियाँ, कैसा राज है? दादा जान उसके कंधे पर हाथ रख के पूछ रहे थे। वो कहते हैं जब दोस्ती किसी आलिम फाजिल से हो जाए तो वो आपकी दरसगाह होती है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, अब वक्त है अमल करने का। वो दादा को देख रहा था। हम कुछ भी समझे नहीं, खुलकर बात करो। वो उबरू उछा कर बोले थे। मैं चाहता हूँ आप उसका और मेरा निकाह कर दें।
وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارے دل کا راز کب سے ہماری مٹھی میں دبا ہے، وہ طوفان اٹھا دے گی۔ دادا جان نفی میں سر ہلاتے بولے تھے، آپ کب سے ایسے چھوٹے موٹے طوفانوں سے ڈرنے لگے؟ دادا جان میں چاہتا ہوں یہ طوفان جلدی آ جائے اور وہ آندھی بن کر میری زندگی میں اتھل پتھل مچا دے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ گلاب و نامی فتنہ بھی اسی گھر کا حصہ تھا۔ اس نے صبح زینی کو دیکھ لیا تھا چھت کا رخ کرتے، بس جب حادثہ پیش آیا تب تو وہ خاموش رہی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے عمر کو ایک ایک بات مرچ مسالہ لگا کر بتا کر آئی تھی، اور عمر نے بدلہ لینے کا طریقہ ہی بدل دیا تھا۔ آج زینی نے پورا کچن الٹا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے چینل کی ویڈیو کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ بیک کرنے رکھ کر جب کچن کی ابتر حالت دیکھی تو خود پر ہی غصہ آ گیا۔ پھر گلابوں کو حکم دیا، مگر اس نے پہلے ثبوت کے طور پر کچن کی لی تصویر، پھر کی صفائی اور اپنے کوارٹر میں جا کر دادا جان کا تصویر بھیجی، ساتھ میسج بھی کر دیا، بابا جی میں نے اس کباڑ کھانے کو ابھی کچن بنایا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے کوئی مجھے نہ ہلائے، اب کل ملاقات ہوگی، اور ہاں میرے کچن کو کباڑ آپ کی لاڈلی نے بنایا تھا۔ یہ وائس میسج کر کے وہ آرام سے سو گئی تھی۔ زینی نے کیک نکالا تو بہت ہی خوبصورت رنگ آیا تھا، لیکن جیسے اس نے پلٹنے کی کوشش کی، کیک بیکنگ پین چھوڑنے سے انکاری تھا۔ بڑی تو دو کی بات جا کر اس نے کیک کو بیکنگ پین سے الگ کیا، پھر لے آئی دادا جان کے آگے۔ دادا جان یہ کیک چکھ کر بتائیں کیسا ہے، ابھی بنایا ہے میں نے نئی ویڈیو دیکھ کر۔ وہ دادا کے آگے پورا کیک اور چھری رکھ کر بولی۔ دادا جان نے چھری سے کیک کاٹنا چاہا، مگر وہ تو پتھر تھا۔ بڑی دیر کوشش کی انہوں نے، مگر کیک نہیں کٹا۔ لاڈلی کیک کاٹنے کے لیے آری بھی ساتھ ہی لے آنی تھی۔ پتھر ہے یہ، کسی کو پھینک کر مارو گی تو وہیں پھڑک کر مر جائے گا۔ وہ طنز کے تیر چلاتے تھے تو زینی کی زبان کون سی کم تھی، کیوں نہ آپ کے لاڈلے کو مار کر چیک کر لوں کہ مرتا ہے یا نہیں۔ وہ مسکرا کر آنکھیں پٹپٹا کر بولی تھی۔ دادا جان کی گھوری دیکھ کر اپنا اینٹ نما کیک اٹھا کر کچن میں چل دی۔ پھر کچھ دن بعد اس نے بنایا پاستا، جو بیچارہ اتنا گلا لیا کہ اس میں پاستے کے نام پر نرم و ملائم روئی رہ گئی۔ امی ذرا یہ چکھ کر بتائیں میں نے پاستا بنایا ہے۔ وہ ماں کے آگے پلیٹ رکھ کے بولی، یہ پاستا ہے یا پاستے کا ملغوبہ؟ زینی یہ میرے ہاتھ دیکھو، چھوڑ دو کوکنگ تم۔ جتنی محنت سے تم اپنے بالوں کے لیے تیل بناتی ہو، اگر اتنی دل لگی سے تم کچن میں کام کرو تو سچی ماسٹر شیف بن جاؤ۔ میں جانتی ہوں تم کام چور نہیں ہو، مگر پوستی بہت ہو، دل گرفتگی سے کام کرتی ہو، تبھی تو اچھا نہیں بنتا کچھ۔ انہوں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی، لیکن زوہا اور زینی نے خوب رچ کے کھایا تھا وہ ملغوبہ۔ زینی اسے تم کچھ اور نام دو اور ڈال دو یوٹیوب پر، دیکھنا لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ زوہا کے مخلصانہ مشورے شروع تھے۔ کافی مہینے گزر گئے تھے، مگر نہ ہی اس کے سبسکرائبرز بڑھ رہے تھے اور نہ ہی ویوز آئے تھے۔